नमस्कार। जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍टीର राज्य उपसभापति तथा पुरी सहरर विधायक प्रार्थी हिसाब रे गत निर्वाचन रे निजर प्रार्थित्व जाहिर करथिले। जो समय रे जेते बेले भी जो फोरम रे मते सुजोग मिलिछि मु पुरीर स्थानीय बासिंदा पुरीर स्थानीय बासिंदाଙ୍କ समस्या को नहीं सबु बेले सरकार को प्रतिनिधि बा जो माने प्रशासनिक अधिकारी अछंती तांको सामना रे पुरीवासी तरफ मोर मत रखिछि एवं सजेशन मध्य देइछि। जेमति कि देखंतु भारत वर्षर सबु पर्यटन स्थली बा सबु ऐतिहासिक जगह को पर्यटन स्थली भाव में रूपांतरित कराही गलानी। आगामी दिन में आउरी तार बड़ बड़ प्रोजेक्ट भी से करने को जाउछंती। तो या द्वारा कौन होउछि ना अनेक लोक से सहर मानकू से जगह मानकू आसुचंती। तादरे जो अत्यधिक गहलीर सबु बेले दाम दबाकू काहाकू पड़े ना से स्थानीय बासिंदा मानकू। एबे पुरी रे किछि दिन हबो पुरी स्थानीय बासिंदांकर जगन्नाथ मंदिर स्वतंत्र दर्शन सुविधा मिलवा पाई एक अभियान चलीछि। मोर से अभियान को संपूर्ण समर्थन अछि। मो कहिबा कथा आम नाक तळु आम अधिकार केतेबेले पळैला हम जानि पारलेनी। आमर कोन लीडरशिप नथिले ना दक्षतार थिबा लोक नथिले किंतु कौन होउछि मो कथा टिके बुझिबा पई आपन को अपेक्षा लागि पारे। जेमती गोटे बाघ पेटरे बा बाघ पाटी रे रक्त लागिथिबो जदी से शिकार करिवा केबे छाड़िबोनी सेमती ई सबु जेते कटकणा होउछि निर्दिष्ट लोक माने आधरे अनेक अर्थ उपार्जन करुछंती। तो से माने तो चाहिबे कटकणा रहो। मु अनेक थर कहिछि पुरी मंदिर भितर को जीवाको सेमती मोर विशेष किछि आग्रह ना आगुरु थिला ना बे अछि। आमे केबे केमती अबड़ा आनिया को जीवु किबा कोनोसी महाप्रसाद जदि का पाखु पठेबार अछि को ठाकुर ठाकुराणी को पाखु से समय आमे जाऊ। तार सी भी सो कटकणा हबा परठु मु सेडा बंद कर देछि जीवा। तो एबे दिने कोन थिला ना गत सप्ताह रे मोर झियो जो मां हिंगुळांकर यात्रा होची तालचेर से तांकर नृत्य अनुष्ठान तरफ से माने 2 दिन पे नाचिबा पे जाउथिले। तो आमे आग्रह रे सेति पे मंदिरर सरपुली भोग मांको पाखु पठेबा पे मु मोर जने सान भाई अछि ताकू फोन करिथिली। तांकर भोग दुकान अछि मंदिर रे ला भाईना आपण मंदिर पाखु आसी फोन कले मु देई देबी। तो मु मंदिर पाखरे पहुंचला बेलकू मु नॉर्मली उत्तर द्वार पाखरु नहीं आसे जाइके उत्तर द्वार बंद हो जाइथिला समय हो जाइथिला। तो मु गली पश्चिम द्वार को। पश्चिम द्वार को आमे जेतेबेले जाई पहुंचली पश्चिम द्वार सेमती बैरिकेटिंग अछि सबटी ताला पड़छि गोटे गोटे गला बाट सब अछि निर्दिष्ट लोक सेपटे जीवा आसिया करूचंती।
ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ମୋର ଭୋଗ ସେ ସାନ ଭାଇଟି ଆଣିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି। ନା ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନା ମୋର ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ସେବାୟତ କି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, ସେ 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭିତରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କଲା ସେ ଗଳା ବାଟଟା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ପଖ 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 ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀ ଭାଷା ଅଛି କହିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥା କହିହବନି। ତ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ ମିଳିବ ଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୁଁ କିଏ, ମୋର ବି ଚିହ୍ନା ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାନା ହେ 3000 लगेगा। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ପାଟିରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ଆମେ ସେଠି ବୋବେଇଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପୁରୀର ଲୋକ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ, ସେ ଜେଟିପି ପୋଲିସ, ସେ ସବୁ ଭାଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି। 3000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡେଇଁଗଲେ ବୋଧେ ଭିତରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ସିଧା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବିବିଧତା ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଥର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବେଶ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କ୍ୟୁଟା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରର ତ ବାହାର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲେ, ଯାହା କଲେ ବି ଏ ସବୁ ଗହଳି ବାହାରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିହବ, ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମିତ ଜାଗା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସେତିକି ରହିବ, ତାରି ଭିତରେ ଲୋକ ଯିବେ ଆଉ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସାଂସଦ ଥିଲେ, ପୁରୀର ଅନେକ ବାହୁବଳୀ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବି ଥିଲେ, କେହି ବିରୋଧ କଲେନି। ଯେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଆ ଭିତରେ ବଳି ପକେଇ ଦଉଛ? ଆମେ କିଏ ଯାଉ, କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯିବୁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବା କାହାର ଅଧିକା ବାରିରେ ଫୁଲ ଅଛି ସେ ଯାଇକି ଫୁଲ ଯେଉଁମାନେ ମାଳ ଗୁଞ୍ଚନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଳ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ତୁଳସୀ ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଆଗରୁ ଯାଇଛି, ଆମ ବାରିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲା, ତୁଳସୀ ଜଟା ଯେଉଁ ଛିଡ଼େଇକି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସେ ସେଠି। ତ ଆମର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମଠା ପିନ୍ଧି ପୋଙ୍ଗଳା ଦେହ ହୋଇ ଚିତା କାଟି ନିଜକୁ ସେବାୟତ ଜଣେଇ ସେଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଅଲଗା। ତ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ହଉଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେଠି ଘଟୁଛି। ତ ତା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ ପରମିଶନ ମାଗିବା, କିଏ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦବ, ମତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଏ କଥା। ଯଦିଓ ଏକ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଯାଇଛି।
ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। ଏଠି ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କାହାକୁ ରଖିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇ ନ ରହୁ। ଏହାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶେଷ ଯାଏ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏ ଲଢ଼େଇର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ବା ଅର୍ଥ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେବି ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ଏହା କଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ ହବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏଇ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନେବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। କାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ଦୃଢ଼ ହେବା ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଚାମଚାଗିରି କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ମନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବି ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିବୁ କେତିକି କହିବୁ, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।